आज गोटे बढ़िया जिनस विषय जाना माने समस्ते जमती इवी की शिफ्ट होती इवी कार को शिफ्ट होती से विषय ही आम जाना माने इवी कार उपर शिफ्ट हवा द्वारा माने आम उपर कौन प्रभाव पड़े आउटा केते भल माने कौन सत्य भल इवी कार उपर शिफ्ट होटा ना आ भितर भी किसी माने डेंजर जिनस अच्छी से विषय जाना आजिकल आपण मैंने यूट्यूब न्यूज बा टीवी रे देखिथिबे जे समस्ते कहते बा इवी बा माने इवी होची आम देशर भविष्य माने आम फ्यूचर से बहुत मात्रा काम दब मु भी भाई मो वीडियो रे कही माने इवी बहुत माने आगु काम दब फ्यूचर माने एकमात्र एक्चुअली जिते रियलिटी जानिली एबे माने देखुली किसी जिनस एआई रे देखुली बा सर्च मारिकी ए रे देखुली गूगल रे देखुली जानिली मु कहली एक्चुअली इवीटा जो आमर आसूची एटा केमती आसूची काहाठू आसूची माने मो मुंड भी खराब होगा भाविली माने एते जिनस अच्छी जोटा कि मु भी जान नथिली माने पढ़ला परे बा देखिला परे जिनसटा माइंड रे पसिला ए जिनसटा आज आपन जणैबी इवी कार पछरे एमिति एक माने जिनस लुचिकी रही जोटा कि वैज्ञानिक माने नेकी ताको बहुत माने टेंशन रे अछन किंतु आम जनसाधारण बा लोकलोचन से आसुनी से विषय आम जानिबा कौन पाई वैज्ञानिक माने कहवा हिसाब रे जदि समस्ते इवी गाड़ी किणिबे तबे आम देशर पूरा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बा जो आमे पावर ग्रिड कहूँ एकदम क्राश हो एवं पूरा सहर अंधार हो समस्याटा को पूरा डिटेल्स रे बुझा गले प्रथमे आमको इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग टाक पूरा डिटेल रे बुझा पड़ो ना कौन ना आम घर को जो विद्युत आसे ताहा एक सीमित क्षमता विशिष्ट पावर ग्रिड एवं ट्रांसफॉर्मर दे आसे गोटे साधारण घर एसी माने आम जो घर एसी लगाऊे प्राय से चले तो ताहले सेटा केते 1.5 ରୁ 2 किलोवाट पावर माने खर्च करे माने टाणे किंतु जेतेबेले आपण गोटे इलेक्ट्रिक कार को घरे फास्ट चार्जिंग रे बसांती ताहा एका संगे 7 किलोवाट रु 22 किलोवाट पर्यंत पावर भिड़ी थाए यार माने होची गोटे इवी कार चार्ज करबा एका संगे 5 ରୁ 10 टी बड़ एसी चलेबा सहित समान थोड़ा भावंतु एबे माने गोटे सिचुएशन देखंतु धर 100 जन लोक माने कर्मचारी जे कि गोटे अपार्टमेंट रोचंती से माने तांको पाखे 100टा इवी कार अछि गोटे जगह काम करती और से माने रिटर्न आसला पर एट ए टाइम रे से तांको कार को चार्ज रे बसैले 100 जन माने ऑफिस रो आसी त माने से एरिया रो ट्रांसफार्मर रो अवस्था कोन हबो माने से ग्रिड रो अवस्था कोन हबो माने आको ही कोन कहा जाय ना पीक लोड क्राइसिस दुनिया बड़ बड़ सहर रो विद्युत ग्रिड एते लोड सहिया पई डिजाइन ही करा जाय नै एबे जानिबा जे हमर इवीटा एक्चुअली आसुची कोठू ए जिनसटा जतले जानिली माने इवी एक्चुअली माने मु भाबुथली कोन माने इवी जो आसुची जल रु आसुची कि हमर सोलार रु आसुची मते एटा स्पेशली लागे किंतु एक्चुअली जे जानिली इवीटा आसुची कोठू माने मुंड खराब हेसिबो एबे आसीबा द्वितीय एवं सबुठारु बड़ पैराडॉक्स बा आश्चर्यजनक सत उपरे आमको कह जाउची जे इवी चलेले प्रदूषण हुए नाही कारण एथरो धुआं बाहरे नाही यह पूरा सत किंतु यार गोटे अधा बड़ सतटा को लुचाई दिया जाउची सेटा कोन जानिबा प्रश्न हेउची से इवी कार को चार्ज करिया पई जो करेंट बा इलेक्ट्रिसिटी आसुची ताहा केउंटू आसुची भारत भली देश रे आज मध्य प्राय 70% रु अधिक विद्युत केवल कोयला जलाई माने भाबुछन तो तैयारी करा जाए जो पावर टाको यार सीधा माने होची आपण गाड़ी रु सिना तेल पोड़िया बंद करदेले किंतु जो इलेक्ट्रिसिटी पाउछंदी सेटा कोड पाउछंदी सेटा भी से कोयला जळे की पाउछंदी एवं ता धुआं कोन करूची वायुमंडल को प्रदूषित ही करूची यार सीधा माने होची आपण गाड़ी रु तेल पोड़िबा बंद करदेले सत किंतु सेही गाड़ी को चलाइया पई पावर प्लांट प्रचुर कोयला पड़ा चलची अर्थात प्रदूषण केवल सहरर रास्ता को स्थानांतरित होई सहरर रास्ता रु स्थानांतरित होई पावर प्लांट किंबा ग्रामांचल को पळाउची तेणु यह संपूर्ण ग्रीन किंबा परिवेश सुरक्षित कहवा एक बड़ मार्केटिंग छलना सत कथा ये जिनसटा भाई मुझे जान नथिली मुझे माने मोर भी निजर ओला अच्छी बा इवी रो गाड़ी स्कूटी अच्छी मुझे जान नथिली जानला परे मते भी माने बहुत खराब लागला बोले माने सिना आमे एमती ये करूने किंतु सेमती तो करूचे तापर आमे भी कोन करबा हम पाखे ऑप्शन ही नै तापर आ गोटे जिनस जानिबा हाँ इवी रा गोटे कोन जा लिथियम आयन जोटा कि बैटरी ता विषय में जानिबा सेटा बढ़िया जिनसटा एबे आसंतु आहुरी डिटेल को जिबा एवं इवी रो सबुठार मूल्यवान अंश हेउची तार लिथियम आयन बैटरी
ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଧାତୁ ଦରକାର। କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ଲିଥିୟମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କୋବାଲ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ କୋବାଲ୍ଟ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ସାରା ଦୁନିଆର 70% କୋବାଲ୍ଟ ଆଫ୍ରିକା ଦେଶର କଙ୍ଗୋ ଦେଶରୁ ମିଳେ। ସେଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମାନୁଷିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ମାସ୍କ ବା ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବିନା ହଜାର ହଜାର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଇନ୍ସ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଏହି କେମିକାଲ ଖୋଳାଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲିଥିୟମ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲିଟର ପାଣି ନଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ରିସର୍ଚ୍ଚ କହୁଛି, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମାନେ କହିବା ହିସାବରେ ମାତ୍ର 1 ଟନ୍ ଲିଥିୟମ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ବାପରେ! ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷ ଜମି ପୁରା ମରୁଭୂମି ପାଲଟିଯାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ପୃଥିବୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଚାଲିଛି। ପୃଥିବୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେନି, ପଛରେ ବୁଝିକି କହିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା, ହଁ, ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଭାରତ ଏହା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଇଭି ପାଇଁ। ଏବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭାରତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିଜ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କିମ୍ବା ଖୋଲା ଜାଗାରେ ପାର୍କିଂ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ସେତେ ନୁହଁ। ପାର୍କିଂ ବେଳେ ଥୋଡ଼ି ନା କି ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବି ଯଦି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ଗୋଟେ ଇଭି ମାନେ ବସେଇ ଦେବେ ତ ଇଜିଲି ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଥୋଡ଼ି ନା ସବୁ ଲୋକ ଇଭିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଇଭିରେ ରହିବେ, କିଛି ଲୋକ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଉପରେ ବି ରହିବେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ନା କ'ଣ ନା ଏବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭାରତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିଜ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କିମ୍ବା ଖୋଲା ଜାଗାରେ ପାର୍କିଂ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ପ୍ରତି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ବସାଇବା ଏକ ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର। ଯଦି ଭାରତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଭି ଦେଶ ବନାଇବାକୁ ହେବ, ତେବେ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଶର ବିଦ୍ୟୁତ ଲାଇନ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଏବଂ ସବଷ୍ଟେସନକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅପଗ୍ରେଡେସନ। ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷେ କି 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ନୁହେଁ, ବରଂ $1 ବିଲିୟନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଉ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଶେଷରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଲ୍ ଆକାରରେ ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟରୁ ହିଁ କଟାଯିବ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼େଇକିରି ମାନେ କୁହାଯାଇଛି। ହଁ, ଏଇଟା ତ ସତ, ଗ୍ରିଡ୍ ଲାଗିଲା ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ହବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ମିନିମାଇଜ କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ, ମାନେ ପାର୍କିଂ ଜାଗାରେ ନ ଲଗାଯାଇ ପ୍ରତିଟି, ଯେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହି ତେଲ ପକାଉଛେ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା କି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିକି ଖାଉଛି, ଯୋଉଠି ଇ ଥୋଡ଼ି ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ ପକେଇଦବ। ଯାହା ବି ହେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା କି ଘଣ୍ଟେ ତ ଲାଗୁଛି 20-80% ଚାର୍ଜ ହେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହଉ କି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ହଉ, ସେଇ ଜାଗା ମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କରି, କାହିଁକିନା ଆଉ ଇଭି କାର ଗୁଡ଼ା ତ ଅତି କମ୍ରେ 400 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ରେଞ୍ଜ ଦେଉଛି, 300ରୁ 400 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ ଦେଉଛି। ଯଦି 300-400 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜରେ ଯେମିତିକି କିଛି ମାନେ ଏମିତି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ଲଗାଯାଏ, ତ ଏତେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବନି। ଥୋଡ଼ି ନା ପାର୍କିଂରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର ଯେ ପାର୍କିଂରେ କରିକି କରିବ, ମାନେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ, ସେମିତି ତ ଦରକାର ନାହିଁ ନା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ ତାର ଖାଲି ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଇଭିଟା ମାନେ ଏମିତି ଖରାପ, ମାନେ ତାର ଏଇଟା ଡିମେରିଟ୍ ନା କ'ଣ ନା, ଆମେ ଯେତିକି ଇଭି ମାନେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଇଭି ନୁହଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆମେ ଯେତିକି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ତାର 70% କୋଇଲା ଜଳାଇକି ଆମେ ବାହାର କରୁଛେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି, ଆଉ ତାର ବି ମାନେ କ'ଣ ନା ପାଣି ବହୁତ ଲାଗୁଛି ତା ପାଇଁ, ମାନେ ଏତିକି ବାହାର କରିବାକୁ ଗଲେ ଏତେ ପାଣି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ତାଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେଉଁ କୋବାଲ୍ଟ, ସେଇଟା ମାନେ ତାଙ୍କ ସେଇଟା ବାହାର ଦେଶର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେଇଟା ଆମର ଏତେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଛି ଯାହା ବି ହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାର ମାନେ କ'ଣ ଇଭି ପୁରା ଖରାପ? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଇଭି ଏକ ଭଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ଇଭି, ସେଇଟା ହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନୁହଁ, ତାହା ଭୁଲ। ଭବିଷ୍ୟତ କେବଳ ଇଭି ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଫୁଏଲ, ସୋଲାର ଚାର୍ଜିଂ, ବାସ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ହାଇବ୍ରିଡ ଗାଡ଼ିର ମିଶ୍ରଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ସୋଲାର ଚାର୍ଜିଂ ଯଦି ଏଟାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଡେଭଲପ କରିଦିଆଯାଏ, କାରଣ ସେଟା କ୍ଲିନ୍ ଏନର୍ଜି, ସୋଲାରରୁ କିଛି ମାନେ ନେଗେଟିଭ ବାହାରିବାର ନାହିଁ, କିଛି ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ, କ୍ଲିନ୍ ଏନର୍ଜି। ତାକୁ ଯଦି କେମିତି ମୋଡିଫାଏ କରିକି ମାନେ ଗାଡ଼ିର ରୁଫ୍ ଉପରେ ବା କେମିତି କ'ଣ କରିକି ଯଦି କରିଦିଆଯାଏ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରାହେଇକି, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଭାରତର ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍ କ'ଣ ଏହି ଇଭି ଲୋଡକୁ ସହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି? ଭାଇ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ସହିପାରିବନି। ଯଦି ଏମିତି ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଯଦି ଲଗେଇବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାନିଂ କରିକି, ତ ସହିପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଇଭି ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜ କରିବା ମାନେ ହେଉଛି 10ଟା ଏସି, କୁଆଡ଼େ ସମ୍ଭାଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ମାନେ ଟପିକ୍ଟା ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି, ମୋତେ ବି ଲାଗିଲା ଯେ ଏ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବା ଠିକ୍ ହେବ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଇଭି ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ନିଜେ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଭଲ ଲାଗେ। ତେଲ ଏତେ ଝିଞ୍ଝଟ, ମାନେ ତେଲ ରେଟ୍ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି,
ଘରେ ଗାଡ଼ିଟା ଆଣିଲ ଚାର୍ଜ ବସେଇଦେଲ ତମ କାମ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆ ପଛରେ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କିଏ କିଏ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ କି? ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେଇବେ, ଯଦି କିଏ ଜାଣିଥିଲା ତ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି କରିହବ, ୟୁଜ୍ କରିହବ ତ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜଣେଇବେ, କାହିଁକିନା ଜାଣିବା ଦରକାର ଏ ଜିନିଷ ନିହାତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।